So, welcome to Prerona Television Canada on behalf of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching. We are very happy that we are continuing our health and wellness speaker series. And today is episode 2. And today we'll be discussing about mental health and COVID, mental health uh, during this COVID-19 pandemic and how we are coping with mental health during this COVID-19 pandemic. We are very happy. This series actually we're running weekly, and today we are having a second episode. So before we begin, just to let you know that the purpose of this series is just to share um, some information with our community member, and we are based in Edmonton, Alberta, and we are based in Canada. Those who are following with us across the globe. So we are actually based in Canada. So thank you very much. Those who are following with us, we are very happy today. We're having our actually I would say is a collaborative partner. Um, um, her name is Naz Sharmin, and she's a registered social worker, and she's a career and employment consultant, Ministry of Community and Social Services, Government of Alberta. So today we'll be discussing some informations about mental health, and one of the purpose in first part actually we'll be speaking in English, and the next part we'll be speaking in Bengali, those who are speaking in Bengali. So thank you very much for following with us. So here, uh, so before I begin, I just like to share some information with you. So COVID-19 and your mental health, as you know, we are based in Alberta, so we'll be sharing some information which is government of Alberta, some documents. So one of the things as we know that because of COVID-19, there's a lot of things going on around, and individuals and community has been affected, and because of the isolation, and there's a lot of the mental health means they're actually increasing number of concern, anxiety, and fear among the community members. One of the things that Alberta Health Services and other agencies in Alberta as providing, helping the community with providing some resources. So we'll be speaking briefly what are the resources are available, are there from the government or from the other resources. As you know that like we don't have a control actually like what is going on, but what we need to do is actually we need to emotionally prepared for that day and stay calm, and we should be feel more in control and reduce the stress. Now, one of the things is I know that it is very challenging and it's very tough. For some people, being positive is a challenge, but we need to be focused to be in positive side. Now here, and what we the other tools also, other suggestions also can be like we also can be comfortable like to our spiritual personal beliefs and practices. And as you know, some of us actually is also having challenges for daily routines. So we need to maintain our daily routine and focus on what you need to be done. Like for example, if today I have to do certain task, we need to continue doing that one. And then one other thing is also very creating awareness about being mindful. It means about your thoughts, feeling, and body sensations. I know, right? Some people has challenges of the income loss. Some people has there is also they lost their dear ones. So it is very challenging for some of them not to, not to worry and not to get stressed out. But we need to work out and see what we can do the best. The other thing is to actually see his suggestion is like practicing a breathing techniques or something now, and also get a proper rest. And we need to drink enough, they can drink caffeine, and so we need to avoid right, some of the like pop coffee and tea. So these are the suggestions that is there. Now there are some helpful resources, as you know that in Alberta here, right, we need a health link. We call 811 mental health helpline. The number is there, 1877
303 2642. And there is a kids specialized help phone number, which is 1-800 668 6868. In provincial, like in Alberta wide, like referral per community, like for example, you're looking for a particular support services from the provincial government, then you call 211 and get this support. Now the other thing is actually, see, I like to share this slide. This is very important, like what is in my control and what is not in my control. So, right, as you know, my thoughts and my actions are in my control. That means what I am thinking and what I am doing, like means what I think, that is in my control. My behavior is also in my control. And how do I treat others? That is also in my control. I can see that how I care of myself, eat healthy food, a balanced diet, and get lot of sleep, proper sleep, adequate sleep, and do the exercise. These are in my control. The other thing also that we've been suggested during this COVID is things I do, such as hobbies and interests. Some people get actually new hobbies and they get new interests. They're doing a lot of stuff. So I guess things that I do hobbies and interests are also important. So that is in my control. Now there are certain things is not in my control. So what others are doing around me. Sometimes we get stressed out in, what others are doing around me, opinion of those around me. So if somebody says something that is not in my control. Unfortunately, even like COVID-19, it is also, that we don't have a control. Like for example, in some communities, we have seen in other provinces like they are locked down, so we don't have a control like those particular situation. Other people's feeling, right? If some people, right, they are very close to us and their feelings, we don't have a control, and the weather, of course. So this is important for actually as a mental health professional that we need to take care about ourselves. The other thing I like to share with you is that what steps that we like to share, positive step for mental health during this uncertain times. So as you know that what we are doing right now is providing some basic information. Maybe probably some of you know, but it is kind of reinforcing this information to our community. Maybe you know the resources, but you don't get time to get into, or you don't get encouragement to get these things. We are not providing any new informations. We are providing all informations that is already available. So what we are doing is reinforcing, get the facts, like seek the reputable sources. That means we are providing these sources from the Alberta Health Services, from Government of Alberta or other agencies. And then also this, so these are the getting the fact. The next one is just stay home and take care of yourself, which is very important. As you know, that for as a person, we need to take care of ourselves. If we are better, then we can take care of others. Connect with others is also very important, right? You can also build your network, talk to someone you trust, which is important. And then learn to cope. Like we have stress, anxieties, and we need to see how we can have this coping mechanism, coping strategies that, and then like sometimes we have some practices like we have for example, like alcohol or smoking or other drugs. So we can avoid those alcohol or those other practices thing. So now, and then they set a schedule right here. Routine is important and provide with the structure during uneasy time. We need to maintain a healthy diet. Sleep, exercise, routine can have significant impact in our mental health. So I would like to share with you one thing. One of the things actually this wellness, like we're talking about wellness. The purpose of this session is what? Health and wellness. So there are different aspects of wellness. So there is 5 dimension, as you said, social wellness. What in social wellness, what we can do? We have a positive relationship with family, friends, and community member, which is very important. The other thing is also important is physical wellness, taking care of body by making informed decisions. So I have seen that some of us, like for me, I've been taking with Zoom, right, with my supervised exercise. So physical wellness, not some of you may not be able to go, like you don't have a chance to go to gym or any other those facilities. So in case, you can, right, do some, exercise or some activities at home. And if you need assistance, there are health care professionals or um, other resources available. Now, the emotional well-being, the emotional wellness is positive feeling about yourself, then sharing your feelings and being optimistic. One of the things for me I have seen here
for emotional wellness is positive affirmations. Positive affirmation exercise kind of say, okay, I can do it, I can make it. This day, like for example, the whole, I'm very feeling very sad, so what I can say is I can do it. So emotional wellness is very important. The other thing is intellectual wellness. So in intellectual wellness, you engage in stimulating activities, expanding knowledge and ability. So sometimes you're engaged with some of the, like taking courses or engaging in some activities, stimulating activities, and that can enhance your thing. If you are changing your career, like means you want to learn new things, you can do that by this practicing this intellectual wellness practices. And spiritual wellness, of course, like as you know, like this is living a meaningful and purposeful life. For some, spiritual wellness is very important. So this is very important for all of us. Now, I'd like to share with you one statistics that is already there. Um, Let me see. So here, okay, the statistics is there is actually a survey of 1700. Let me just stop the screen and share with you this information. There was a survey recently, just done because of this COVID in here in Alberta. The survey responded of 1740 people were this survey. And in this survey, we have seen the result like uh, there actually mentions couple of challenges, like there is ongoing increasing. They mention that there is a mental health problems, and 29.9% they said mental health problem, and a human contact, then fear and searching new normal. And some of them are also, right, mentioned about economic challenges, COVID concern, and there are also mental health support and resources, and physical health issues. Some of them also mention stigma. There is also environmental challenges. Now, other than that, there is all challenges, but there are also opportunities there. But we have to see the other side of this story. Or here, there are some social connectedness. So some people have seen that opportunity is social connectedness, and which is 23.5%. It's very good. Self-development, workplace adapting online and remote work. Now, and then online service delivery, increase mental health awareness and economic opportunities and healthier environment. So these are the things actually uh, things. So here, this this is actually done right quite recently, and we can see this, this survey with the survey, right? The people are concerned. That means creating awareness, and then people know that what is going on, and they know that what need to be done. So with that, right, I would like to, because we are having another means person is a co-host, Ms. Sharmin Naz. I would like to ask you if you have any questions before we actually this information session end. Then we can conclude these sessions. Do you have any questions or anything? Questions in the sense, because you have given us lots of information and data. I got it. And there was a number that he was talking about, like 1877, that 3032642. So it is a 24/7 number. So whoever feeling low or feeling down or feeling any kind of anxious or anxiety or depression, they can call and get some telephone counseling, something like that. Yeah, I would like to share with you one of the last slide. Actually, I forgot to at least share with you, and which is very important Okay. because this is actually they have all the resources. It's called like help in tough times. Okay. Like in the help in tough times, it can actually very clearly said what are the, right? Some people have addiction helpline, mental health helpline, this Right. number, Yeah. and there are also the other health link number, right? Non-emergency health link number there. So family violence, so these are the, right, this page is actually discussed even the COVID-19 online resources, like so virtual, like mental health support and everything. So this page, right, is from the Alberta Health Services. So I would suggest you to, if you need help, you can, you can get into that. Like if somebody is having stress, there are some also literature there. You can go through it. But most importantly is to ask, talk to someone, right? It is important. It's just there are a lot of research people I know is not, sometimes you may not be ready to read or go to those material, but talk to someone that care for you,
which is important because that's what we are encouraging to our community member. As you know that for Alberta, this, that tough time resources is one of those very cheat sheet, I would say, right? They can, provide all the informations and which is means very readily available. And I guess these all informations are 24/7, like one the helpline for helpline. And as you know, for emergency you call 911, but non-emergency line is there. So I would suggest you talk to the non-emergency line, but or maybe a particular specific line so that you can get best support in regards to that. Yes. Thank you. All right. So with that, thank you very much. This is actually information session, as you know, that we'll be continuing this session in next every week, and we would like to the purpose of this session to encourage our community member. So with that, I would like to end our session, and please follow us, and also we encourage you to uh, see our series every week. Now, uh, as you know that as you know, we are actually for in Edmonton Lakes Mountain Standard Time, we are actually starting at 8 o'clock in the morning. But this particular series also will be available on our YouTube channel, official YouTube channel, Global Academy of Holistic Leadership and Coaching. So you can also see there is also a Facebook page that you can also follow, Prerona Television, where you can also get all those links. So I would encourage you to go through that. Not like we are only that one one group of people, so not necessarily that you have to follow us, but what we do actually, we want to encourage you to get resources, like from the government resources, other agencies. So the purpose for us like to those create that positive vibes so that right, you can take care of yourself, which is very important. So with that, I would like to thank everyone, and also especially Ms. Sharmin Nas for being with us, and we are working together actually in a team. So for this health and wellness speaker series, and we will be bringing more resource people, not only mental health but also other health issues. So with that, thank you very much for following with us. প্রেরণা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ এন্ড কোচিং এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমাদের রেগুলার সিরিজ হেলথ এন্ড ওয়েলনেস স্পিকার সিরিজের দ্বিতীয় পর্বতে আপনাদের বিশেষ স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা খুবই আনন্দিত। আজকে আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে মানসিক স্বাস্থ্য এবং কোভিড, এবং কিভাবে আমরা কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের থেকে আমরা উপায় পেতে পারি, এবং সে বিষয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। আজকে আমরা খুবই আনন্দিত, আমাদের সাথে আমাদের আমাদের আমরা আমরা অ্যাকচুয়ালি উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার আমাদের এই পার্টিকুলার হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সিরিজে। উনি ওনার নাম হচ্ছে বা নাজ শারমিন। উনি আমাদের আলবার্টা, উনি রেজিস্টার্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং কেরিয়ার এমপ্লয়মেন্ট কনসালটেন্ট, মিনিস্ট্রি অফ কমিউনিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভিসেস, গভর্নমেন্ট অফ আলবার্টা। আমরা খুবই আনন্দিত উনি আমাদের মধ্যে আছেন, এবং ওনার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে বিষয়ে। উনি নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য বিভিন্ন বিষয়ে উনি কাজ করেন গভর্নমেন্ট অফ আলবার্টার সাথে। এবং আপনারা যারা আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা দেখছেন, আমাদের আহ, আমাদের এই পার্টিকুলার চ্যানেল এবং প্রোগ্রাম, এবং আমরা যে সৃষ্টি করছি, আমরা এডমন্টন এক শহর এবং আলবার্টা প্রভিন্সে কানাডা থেকে আমরা আমাদের এই সিরিজটা চালাচ্ছি। এবং আমাদের এই পার্টিকুলার সিরিজটা চালানোর উদ্দেশ্যটাই হলো যে আমাদের যে কমিউনিটি মেম্বার রয়েছে তাদেরকে সচেতন করা। আপনারা জানি যে আপনাদের কাছে অনেক রিসোর্সেস রয়েছে, কিন্তু আমরা আপনাদের আমাদের আমরা আমাদের যে রিসোর্সেস আছে বা আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চাই এবং আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই, এবং আপনাদেরকে সাথে আমাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির পক্ষ থেকে আমরা সামাজিক দায়বদ্ধতার পক্ষ থেকে আমরা কাজ করতে চাই। সো আমরা আপনাদেরকে বা উৎসাহিত করতে চাই যে আপনারা যেমন আমাদের কাছ থেকে শুনছেন, আমরা অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন, যাতে আমরা একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি তৈরি করতে পারি। এবং আমরা জানি যে প্যান্ডেমিকের জন্য আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এবং এই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা আজকে অনেক কিছু আমরা করতে পারছি না, আমাদের অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে।
তো আজকে আমরা বা অনেক বিষয় আলোচনা করব। তো আমি আসলে আজকে বাংলা যে সেশনটা, আমি একটু আগে ইংরেজি সেশনটা আমরা কমপ্লিট করেছি বা শেষ করেছি। আমি বাংলা সেশনে বিশেষ করে লিড বা বিষয়ে আমি শারমিন নাজ ওনাকে অনুরোধ করব যেন উনি এই বিষয়টা পরিচালনা করে, আমরা কথা বলবো এবং উনি যদি প্রশ্ন থাকে ওনার অভিজ্ঞতা আমাদের অভিজ্ঞতা একটা আলোচনার মাধ্যমে আমরা এটা শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাতে চাই মিস শারমিন নাজকে, আপনি আপনার পরিচয় আমি দিয়েছি, তারপরে যদি কিছু বলার থাকে আপনি বলে তারপরে আমাদের সেশন শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এডওয়ার্ড মন্ডল। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাকে এই মেন্টাল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস স্পিকার সিরিজের সাথে যুক্ত করার জন্য, এবং আজকের দ্বিতীয় পর্বে খুব ভালো এবং আমি বলবো যে সময় উপযোগী একটা টপিক আসলে চুজ করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ এবং কোপিং স্ট্র্যাটেজিস ডিউরিং দিস আনসার্টেন প্যান্ডেমিক কোভিড-19 টাইম। তো এটা এবং আমাদের কমিউনিটির পরিপ্রেক্ষিতেই আমি এই বাংলা সেশন বা আলোচনাটা করব, এবং আমি জানি মাঝে মাঝে এডওয়ার্ড উনিও আমার সাথে যোগ দিবেন বা আলোচনার কিছু নতুন কিছু অ্যাড করবেন। তো আসলে মেন্টাল হেলথের বিষয়টা ওভারঅল অন্যদের বা অন্য কমিউনিটি গুলির জন্য যেভাবে ওয়ার্কআউট করে, যেভাবে কাজ করে, বা যেভাবে আমরা দেখি, যে পার্সপেক্টিভ থেকে বিবেচনা করি, সেটা সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমিউনিটি এবং তার মধ্যে আমরা বাঙালি কমিউনিটি পড়ি, সেটা একটু ডিফারেন্ট। কারণ আমাদের কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ মেন্টাল হেলথ বা কালচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মেন্টাল হেলথ একটু অন্যরকম। কারণ হচ্ছে প্রথমেই একটা জিনিস আছে কিছুটা, যেটা অন্য কমিউনিটিতেও আছে, আমি খুব ভালোভাবেই বলে রাখছি, কারণ অ্যাজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার ওয়ার্কিং উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অফ আলবার্টা, সত্যিকার অর্থে আমি অনেক রেস এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের সাথে কাজ করি। আমি মানসিক স্বাস্থ্য, তাদের আর্থসামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করি, এবং সেজন্যই বলছি অন্য কমিউনিটির রেফারেন্স দিয়ে, যে শুধুমাত্র এটা বাঙালিদের ক্ষেত্রে না, অন্য কমিউনিটির ক্ষেত্রেও মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলা, আমরা কিভাবে ভালো থাকবো, নিজেদের ভালো রাখবো, এটা একটা স্টিগমা। এবং এডওয়ার্ড যেটা বলছিলেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কথা বলা, বা অ্যাটলিস্ট আমার যে মেন্টাল হেলথ সমস্যা হচ্ছে, আমার কোনো বিষণ্ণতা আছে, বা আমার কোনো আই এম ফিলিং লো, আই এম ফিলিং ডাউন, এই সামান্য মেসেজটুকু আমরা অনেক সময় দেই না বা কারোর সাথে শেয়ার করি না। কিন্তু আমরা যেটা মেন্টাল হেলথের পরিভাষায় যেটা আমরা বলে থাকি, যে ভেন্টিং ইয়োরসেলফ, আপনাকে প্রথমে হচ্ছে আপনার কি মানসিক স্বাস্থ্য বা আপনার মানসিকভাবে কোনো আপনার কষ্ট আছে কিনা, কোনো স্ট্রেস আছে কিনা, আপনি কি বিষণ্ণতায় বোধ করছেন কিনা, সেটা অ্যাটলিস্ট কারোর সাথে শেয়ার করা, এটা একটা বিশাল পার্ট টুয়ার্ডস দ্য ওয়েলনেস অ্যান্ড টুয়ার্ডস গেটিং রিড অফ মেন্টাল হেলথ ইস্যুস আর কনসার্নস। সো যেটা হয়ে থাকে আমাদের, আমি যেটা বলছিলাম, আমাদের কমিউনিটিতে একটা স্টিগমা থাকার কারণে আমরা অনেক সময় কথা বলি না, এবং একটু ইয়াঙ্গার জেনারেশনের কথা, বা একটু টিনেজ, বা যারা ইউনিভার্সিটি কলেজে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে, তারা অনেক সময় বললে, যারা আমরা প্যারেন্টস আছি, তারা অনেক সময় জাস্ট বলি, ইটস জাস্ট ইনটু ইয়োর হেড, দ্যার ইজ নাথিং লাইক দ্যাট ডিপ্রেশন, আর আমাদের সময় তো ছিল না, এরকম খুব জেনারেলাইজ কথাবার্তা বলি, যেটা আসলে ক্ষতিকর। তো এই প্যান্ডেমিকের সময় যেটা হয়েছে, আমরা গত বছর থেকে দেখছি যে মেন্টাল হেলথের বিষয়গুলো খুব বেড়েছে সব কমিউনিটিতে। এটার কারণ হচ্ছে খুব একটা বিশাল আনসার্টিনিটি এই প্যান্ডেমিকের সাথে যুক্ত হয়েছে, তার সাথে যুক্ত হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনসিকিউরিটি, তার সাথে যুক্ত হয়েছে লস অফ এমপ্লয়মেন্ট, তার সাথে যুক্ত হয়েছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, তার সাথে যুক্ত হয়েছে টু বি ইন দ্য হাউস রেস্ট্রিকশনের মধ্যে থাকা, কোথাও যাওয়া যাবে না, কারোর সাথে কানেক্ট করা যাবে না আদার দ্যান ভার্চুয়ালি। এই বিষয়গুলি খুবই এফেক্ট করছে আমাদের মেন্টাল হেলথকে। আমরা বাসা থেকে কাজ করছি, কিন্তু আগে যেমন আমরা হয়তো ইন্টারাকশন ছিল কলিগদের সাথে কর্মক্ষেত্রে, বা ফ্রেন্ডসদের সাথে আমরা হ্যাং আউট করতে পারার একটা বিষয় ছিল, সে বিষয়গুলো একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে, যার কারণে এটা ইটস টেকিং আ টল অন আওয়ার মেন্টাল হেলথ। তো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, একটা ইন্টারেস্টিং ডেটা আমি শেয়ার করতে চাই, যেটা আমি যেহেতু আজ 5 বছর ধরে কাজ করছি মেন্টাল হেলথ এবং এরকম ওয়েলনেস নিয়ে সব কমিউনিটি মেম্বারদের সাথে, আমার জিনিসটা একটু অ্যালার্মিং লেগেছে, সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স কানাডা, দ্যাটস আ মিনিস্ট্রি উইথ ফেডারেল গভর্নমেন্ট অফ কানাডা। তাদের একটা রিসেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যাচ্ছে যে
ভিজিবল মাইনরিটি কমিউনিটি গুলোর মধ্যে বেঙ্গলি কমিউনিটি বা সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমিউনিটি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কমিউনিটি। এদের মধ্যে কোভিড এর আগে বা প্যান্ডেমিকের আগে যে পরিমাণ মেন্টাল হেলথ ইস্যুস বা কনসার্ন ছিল সেটা প্যান্ডেমিকের পরে বেড়েছে, অফকোর্স অন্যান্য কমিউনিটিতে বেড়েছে, কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে অন্যান্য ভিজিবল কমিউনিটি যেমন ব্ল্যাক আছে বা এশিয়ান, আমরা যাতে চাইনিজ বলছি, বা আরব কমিউনিটি আছে, তাদের যে ভিজিবল কমিউনিটি হিসেবে বেঙ্গলি বা সাউথ ইস্ট কমিউনিটিতে এই মেন্টাল হেলথের হারটা বেড়েছে ডিউরিং প্যান্ডেমিক দেন দেম। সো এই কারণে আমাদের মনে হয় আমাদের একটু কাজ করা উচিত। এবং ক্যালগেরিতে আসলে রিসেন্টলি আমি জানি যে কিছুটা গভর্নমেন্ট লেভেলে কিভাবে এভিডেন্স বেসড মানে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে এই সাউথ ইস্ট কমিউনিটিকে আনা যায় ফর সার্ভিস ডেলিভারি। মেন্টাল হেলথে অ্যালবার্টা হেলথ সার্ভিসেস সার্ভিস ডেলিভারি দিচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের রিসোর্সের কথা এডওয়ার্ড বলেছেন। তারপরে গভর্নমেন্ট অফ কানাডা বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স দিচ্ছে, কিন্তু এই রিসোর্সগুলো এই আমাদের মতো কমিউনিটির জন্য কতখানি এফেক্টিভ বা হাউ টু ইউজ দ্যাট, বা এই রিসোর্সগুলোর সাথে আমাদের কমিউনিটির কানেকশনটা স্টাবলিশ করা, সে জায়গায় বোধহয় কিছুটা গ্যাপ রয়ে গেছে। এবং এই গ্যাপটা নিয়েই, এই গ্যাপটা অ্যাড্রেস করার জন্যই কিছুদিন আগে ক্যালগারিতে গভর্নমেন্ট এবং আদার স্টেক হোল্ডারদের সাথে কথা হয়েছে। আমরা এডমন্টনেও সেরকম একটা এন্ডোভার শীঘ্রই আশা করছি। এরপরে আমি যেটা বলবো যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে ওভারঅল যদি আমি কথা বলি আমাদের কমিউনিটির ক্ষেত্রে, যেটা আমি বলছিলাম যে মেন্টাল হেলথের কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশন এবং পার্সপেক্টিভটা ডিফারেন্ট। এবং এই মেন্টাল হেলথে যখন আমরা সার্ভিস ডেলিভারি দিতে যাই তখন এই স্পেসিফিক কমিউনিটির জন্য স্পেসিফিক কালচারাল অ্যাওয়ারনেস এবং কালচারাল কম্পিটেন্সি না থাকলে তাদের ওয়েলনেস এর জন্য কাজ করাটা একটু শক্ত হয়ে যায়, একটু টাফ হয়ে যায়। তো এই কারণে প্রত্যেকটা টেবিলে, কমিউনিটি লেভেলে বা প্রত্যেকটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন বা আমরা বাঙালিরা যারা আছি একেবারে ইনফর্মাল লেভেলেও আমরা এই বিষয়ে কথা বলতে পারি। কারণ এক ছোট থেকে শুরু করলে আস্তে আস্তে এগুলি স্প্রেড হবে যে আমাদের মেন্টাল হেলথ রিপ্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট, আমি যেটা বললাম সেটা কিভাবে কালচারালি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কথা বলতে হবে। কারণ প্রত্যেকটা মানুষ বটেই, প্রত্যেকটা কমিউনিটি ইউনিক, তাদের সমস্যাগুলো, মেন্টাল হেলথ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো ইউনিক, তাদের মেন্টাল হেলথের জার্নি, তাদের রিকভারি জার্নি, প্রত্যেকটা জিনিস অন্যরকম এবং প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা। সো কেস বাই কেস এই বিষয়গুলোকে আমাদের দেখতে হবে। আরেকটা বিষয় আছে যেটা আমরা বলি যে এটা খুব কমন কথা, সবাই বলে থাকে যে ব্রেক দ্য সাইলেন্স। হ্যাঁ, সাইলেন্সটা ব্রেক করতে হবে। আমরা যখন বলি যে হ্যাঁ আমার ভালো লাগছে না, আমি যে কাজটা করতে খুব পছন্দ করতাম, আমার যে একটা প্রিয় কাজ ছিল, একটা কোনো প্যাশন ছিল, একটা কোনো বিষয়ের প্রতি একটা হবি ছিল, সেটা করতে ভালো লাগছে না, এগুলো এগুলো সিমটম দিয়েই কিন্তু বিষণ্ণতার শুরু। তখন থেকেই যদি একটু বিষণ্ণতা মানেই আপনাকে সাথে সাথে কাউন্সিলিং এ যেতে হবে, সাথে সাথে থেরাপিতে যেতে হবে, সাথে সাথে আপনাকে মানে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট নিতে হবে, নট দ্যাট। খুব ছোটখাটো বিষয় দিয়ে বিষণ্ণতার বিষয়গুলি শুরু হয়, সেগুলো ধরতে পারা, নিজে ধরতে পারা, প্লাস আমাদের আশেপাশে যারা কমিউনিটি মেম্বার রয়েছেন, বন্ধু বান্ধব রয়েছেন, ফ্যামিলি রয়েছেন, তাদের ধরতে পারাটা একটা বিশাল বিষয়। এবং ধরতে পারার পরে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে সেটা অ্যাকসেপ্ট করা, লাইক লেভেল অফ অ্যাকসেপ্টেন্স যেটা, এবং এক্সপেকটেশন যেটা, এই দুটো জিনিসের প্রতি আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে। সো লেভেল অফ অ্যাকসেপ্টেন্স যেটার কথা বলতে চাচ্ছি আমি, সেটা হচ্ছে সেটা এমপ্যাথি দিয়ে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। যেটা আমি বলছি যেটা স্টিগমা হিসেবে একেবারেই এটা ধরা যাবে না। প্রথমে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, হ্যাঁ কারো খারাপ লাগতে পারে, কারো মন খারাপ হতে পারে, এবং এটা দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকতে পারে। কি করা যেতে পারে, তোমাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি। একদম কেউ যখন মেন্টাল হেলথের কথা বলতে শুরু করে বা একটা জেনারেল অ্যাংজাইটির কথা বলতে শুরু করে, স্ট্রেসের কথা বলতে শুরু করে, তখন সেটা একদম উড়িয়ে না দিয়ে একদম প্রথমেই আমি যেটা সেটা রিকগনাইজ করতে হবে, অ্যাকনলেজ করতে হবে। হ্যাঁ তোমার খারাপ লাগছে, কেন লাগছে, আসো কথা বলি। অনেক সময় যেটা হয়, এটা অনেক মানুষ বিষণ্ণতার কারণে একদম গুটিয়ে যায়, দে শাট দেমসেলফ আউট। সেটা করতে দেওয়া যাবে না, তাকে তাকে উৎসাহিত করতে হবে। এবং তার যে ভালো কাজগুলা, তার যে সে একটা রুটিন মেনটেন করে, বা তার যে কিছু হবি আছে, বা সে নিয়মিত আগে ওয়ার্কআউট করতো, জিমে যেত, এখন যায় না, এগুলির কথা এডওয়ার্ড উনিও বলেছেন। এই ভালো কাজগুলো, এই পজিটিভ ভাইবগুলো হঠাৎ করে সে বন্ধ করে দিয়েছে, হুইচ ইজ সিগনিফিকেন্ট এবং হুইচ ইজ অ্যালার্মিং। সেটা কেন করে দিয়েছে, সেটা প্রথমে আমরা ফ্যামিলি মেম্বাররা তার সাথে কথা বলি যে কেন তোমার এগুলো আর ভালো লাগছে না, কেন করছো না, কি নিয়ে তুমি স্ট্রেস আউট আছো।
এভাবে কথা বলাটা আসলে যেটা হয়েছে যে আমি সবসময় বলে থাকি যে টু কানেক্ট ইউ হ্যাভ টু ডিসকানেক্ট, এবং এই ডিসকানেক্ট আমি মিন করছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে অনেক সময় আসলে ডিসকানেক্ট করে আমাদেরকে ইন পার্সন কথা বলতে হবে। কোভিড এখানে একটা ব্যারিয়ার দিয়েছে এই কারণে যে কোভিড যখন ছিল না তখন আমরা ইন পার্সন কথা বলার জন্য আমরা বাইরে যেতে পারছি, বন্ধুদের সাথে যেতে পারছি, আমাদের কলিগদের সাথে যেতে পারছি, বা যেসব মানুষকে আমরা পছন্দ করতে করি তাদের কাছে আমরা যেতে পারছি, মন খুলে কথা বলতে পারছি। কোভিড সেখানে একটা ব্যারিয়ার দিয়ে দিয়েছে। সো এই কারণে আমি খুব গুরুত্বের সাথে বলবো যে প্যান্ডেমিকের সময় যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছেন বা খুব ক্লোজ রিলেটিভ যারা আছেন, যারা একই হাউস হোল্ডে বাস করছেন, তাদের ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা সবাই এই অবস্থার শিকার এবং আমরা কেউই এই অবস্থাটা তৈরি করিনি নিজে, এবং সত্যিকার অর্থে এই অবস্থাটার উপর আমাদের কোনো কন্ট্রোলও নেই। এই জিনিসটা যখন আমরা একটু মেনে নিতে পারবো তখনও আমাদের পক্ষে এই মেন্টাল হেলথ বিষয়টি নিয়ে কাজ করা বা মেন্টাল হেলথ বিষয়টিকে হ্যান্ডেল করাটা সহজ হবে। আর এখানে আমি আরেকটু বিষয় বলতে চাই যে যেহেতু ফ্যামিলি মেম্বার আমি বলেছি অনেক সময় প্যারেন্টস লেভেলে যখন হয়তো ইয়াং জেনারেশন আর আমাদের কমিউনিটির ইয়াং জেনারেশনের বাচ্চারা যারা হোম স্কুল করছে, বন্ধু বান্ধবের সাথে একটু হ্যাং আউট করতে পারছে না, বাইরে যাচ্ছে না, তাদের কোনো খেলার অ্যাক্টিভিটি নাই, ইভেন ইফ নট অ্যাবাউট লাইক টিনেজার্স, খুব ছোট বাচ্চারাও অনেক সময় তারাও একটা স্ট্রেস আউট হয়ে যায়, ওরা তো প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু তারাও স্ট্রেস আউট হয়ে যায়। তো আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে প্রথম বিষয় হচ্ছে আমি আগে বলেছি যে অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেলটা বাড়াতে হবে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, রিকগনাইজ করতে হবে, অ্যাকনলেজ করতে হবে তাদের এই মেন্টাল হেলথ সমস্যাগুলোকে। ডিসমিসিভ হওয়া যাবে না এবং ডিসঅ্যাপ্রুভিং হওয়া যাবে না। মানে তোমার এটা হচ্ছে, তোমার খারাপ লাগছে, এটা কিছু না, আর এটা কিছু না, এটা কোনোভাবেই করা যাবে না। এটা মনে রাখতে হবে যে এই এত আনসার্টিনিটি এই বিষয়টা খুব একজন শক্ত মনের মানুষকেও একদম ভেঙে ফেলতে পারে। সো পজিটিভলি এটা চিন্তা করতে হবে যে আমি তার কথা শুনবো, তাকে একটু মানসিক কোম্পানি দেওয়া যেটাকে আমরা বলি সেটা দিতে চেষ্টা করব। আর আরেকটা জিনিস খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে there are hundreds way of living this life, there are hundreds way of seeing this life, কিন্তু কোন ওয়েই কিন্তু রং নয়। সো আমি যেভাবে বাঁচতে চাই সেটা আরেকজনের কাছে ভালো না লাগলেও আমার বাচ্চাটা আমার কাছেই, এবং সেটা যদি আমাকে ভালো রাখে সেটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এবং আরেকজনের বেঁচে থাকাটাও, আরেকজনের ভালো থাকাটাও, সে যেভাবে ভালো থাকতে চায় সেটা যদি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় সেটা আমাদেরকে রেসপেক্ট করতে হবে, সেটাকে ভুল বলা যাবে না। এ ধরনের বিষয়গুলি একটু মনে রাখতে হবে। আরেকটা কথা আমি এখানে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের টিনেজারদের ক্ষেত্রে আমরা বা আমাদের বাচ্চারা যারা এখানে বর্ন হয়েছে, যারা একটু অল্প বয়সে এদেশে এসেছে, মেন্টাল হেলথ এখানে একটা বিশাল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এই কারণে এই যে কালচারাল ডিফারেন্সটা, আমরা যারা প্যারেন্টসরা বাচ্চাদেরকে এখানে নিয়ে আসি আমরা সবসময় চাই যে বাংলাদেশি কালচার এবং এইটা আমাদের বাচ্চারা শিখুক, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম মনে রাখবেন ওরা যখন স্কুলে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওরা এদেশের কালচারাল রিফ্লেকশন গুলোও দেখছে, এদেশের ভ্যালুজ যেগুলি সেগুলিও দেখছে, অন্য বাচ্চাদের মধ্যে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে দেখছে, কিছুটা শিখছে, কিছুটা তারা নিচ্ছে, কিছুটা তারা দিচ্ছে না। এখন এটা যখন তারা ওই বিষয়গুলি নিয়ে যখন বাসায় ফিরে এবং আমরা যখন আরেক রকম কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশন দেই তখন তাদের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয়, এবং এই কনফ্লিক্ট তৈরি হওয়ার কারণে তারা কিন্তু ভীষণ মেন্টাল বিষণ্ণতায় ভুগে, কোনটা নেবে কোনটা নেবে না, এটা কিন্তু খুব ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও খুব স্ট্রেস তৈরি করে। এবং সত্যি কথা কথা অর্থে এই বিষয়ে আমি কিছুটা আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি সোশ্যাল ওয়ার্ক, আমি কিছুটা কাজ করেছি এবং আমার একটা রিসার্চ পেপার ছিল এই বিষয়ে যে হাউ টু কোপ, হোয়াট ইজ দ্য কোপিং স্ট্র্যাটেজি ফর মেন্টাল হেলথ ইস্যুস ফর সাউথ ইস্ট এশিয়ান টিনেজার্স। কারণ এরা এই কালচারাল কনফ্লিক্টে, আমরা যেটা মনে করি আমরা বড়রা, কারণ আমাদের শেকড়টা আমাদের দেশে, যার জন্য যে কালচারটা আমরা বহন করে চলছি সেটা আমাদের মধ্যে একদম গেড়ে গেছে, এবং সামহাও আমরা যেহেতু একটু ম্যাচিওর, আমরা সামহাও এই কনফ্লিক্টটা দাবিয়ে রেখে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি গুলি কন্টিনিউ করে যেতে পারি আমাদের মতো পারি, কিন্তু ওরা পারে না। ওরা তো ছোট, ওদের মেন্টাল ম্যাচুরিটি আস্তে আস্তে মেন্টাল গ্রোথ হচ্ছে, এবং ওরা এই যে ডুয়েল একটা কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশন এই বিষয়টা নিয়ে ওরা খুব হাবুডুবু খায় মানসিক ভাবে।
এবং অনেকেই খুব ভালনারেবল থাকে। তো এই বিষয়টাকে আমাদেরকে খুবই সিরিয়াসলি নিতে হবে। এবং এই বাচ্চাগুলি এখন বাসা থেকে কাজ করছে, স্কুল করছে, ক্লাস করছে, ওদের স্ট্রেস আরো বেশি হচ্ছে। সো আমি প্যারেন্টসদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো, ওদের উপর কোনো চাপ দিবেন না, আপনারা নিজেরাও চাপ নিবেন না। এই কারণে যে যে বাংলাদেশের কালচার বা যেটাকে আপনারা হাইলাইট করতে চান বা চান যে আপনাদের বাচ্চাদের মধ্যে এটা ইনস্টিল হোক, সেটা অবশ্যই চাইবেন। এটা আমাদের কালচার তো হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না এবং আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে থাকতে হবে, কিন্তু টেক ইট টাইম, মানে এটা একটু সময় দিন। এবং আপনারা কিভাবে এই কালচারটাকে আপনারা রক্ষা করছেন বাসায়, সেটা আপনাদের নিজেদের জীবন যাপনের মধ্যে পার্ট করে ফেলুন। তাহলে বাচ্চারা দেখবে যে হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমার বাবা মার কাছে, আমার আপনজন, আমার ভাই বোনের কাছে খুব একটা গুরুত্ব বহন করছে। তখন তারাও এইটার গুরুত্বটা বুঝবে এবং গুরুত্বটা বহন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আপনার নিজের জীবনেই যদি এই রিফ্লেকশনটা না থাকে, তাহলে তো ওরা আপনাকে ফলো করবে না। আমি যেমন একটু খুব ছোট একটা উদাহরণ দিই। আমি যদি অসৎ পন্থা ধারণ করি বা আমি যদি আমি বলি যে কটু কথা বলি মানুষের নামে বা মিথ্যা কথা বলি, আমার বাচ্চারা সেটা দেখছে, তাই না? এটা আমি করছি, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেটা করছি যে আমি আহ, আমার বাচ্চাদেরকে বলছি তোমরা মিথ্যা কথা বলো না বা তোমরা অসৎ পন্থা অবলম্বন করো না কোনো কিছুতে। তাহলে কি জিনিসটা মিললো? আমি তো আমার জায়গায় ঠিক নেই, তাহলে আমি বাচ্চাদেরকেই বা কিভাবে এই পরামর্শটা দিতে পারি? যাই হোক, এই এই বিষয়টা আমি আনলাম, আমি একটু সরে গেছি হয়তো মেন্টাল হেলথ এবং কোপিং স্ট্র্যাটেজি ডিউরিং প্যান্ডেমিক। এই বিষয়টা আমি আনলাম এই কারণে যে বাচ্চাদেরও এই প্যান্ডেমিকের সময়, শুধু বড়দের নয়, বাচ্চাদেরও এই প্যান্ডেমিকের সময় মেন্টাল হেলথের বিষয়ে অনেক সচেতন থাকতে হবে আমাদের গার্জিয়ানদের, যেহেতু আমরা ওদের সাথে সবসময় থাকছি বাসাতে এবং তাদের সঙ্গ দিচ্ছি। তো ওদের এই বিষয়গুলো, ওরা এমনিতেই অ্যাজ আই সেইড যে একটু কনফ্লিক্টেড থাকে, ওরা বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন পায়, ওরা কি করছে জানছে। আর আমাদের কাছ থেকে এক ধরনের ইনফরমেশন, ওরা একটু কনফ্লিক্টেড পজিশনে থাকে। সো সেইটাকে এই প্যান্ডেমিকের সময় আমরা বাড়িয়ে না দিই, আমরা ওদের বন্ধুর মতো হই, ওদের সাথে কথা বলি এবং কিভাবে এটা সামাল দেওয়া যায় সেটা করি। এবার আমি একটু আসি কোপিং স্ট্র্যাটেজিস ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক। এবং আমি আগের প্রথম বলছিলাম যে ওভারঅল মেন্টাল হেলথটাই এক একটা কমিউনিটির জন্য একটু ডিফারেন্টলি রিপ্রেজেন্ট করে। এটা করে রিপ্রেজেন্ট করার কারণটাই হচ্ছে কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশন, কারণ এক একটা কমিউনিটির ভ্যালুস নর্মস ডিফারেন্ট। সেই কারণে কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশনের কারণে কোপিং স্ট্র্যাটেজিটাও ডিফারেন্ট। আমাদের কমিউনিটিতে অনেস্টলি আমি যেটা বলবো, যেটা এডওয়ার্ড ভাই বললো, যে ওয়ার্কআউট করা বা জিমে যাওয়া, এটার প্রবণতা আছে, কিন্তু তারপরেও ঠিক ককেশিয়ানদের মধ্যে যেমন আছে তেমন নেই। আমার মতে এটা আরো বাড়ানো যেতে পারে। আমরা জিমে না যেতে পারি রেস্ট্রিকশনের কারণে, এখন ওয়েদার ভালো হচ্ছে, আমরা soon we will be getting the spring, Canadian spring, so আমরা হাঁটতে যেতে পারি। কারণ এটার একটা সাইন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এটা শুধু বলার জন্য বলা নয়। কারণ আপনি যখন ওয়ার্কআউট করবেন, আপনি যখন হাঁটবেন, তখন একটা স্পেসিফিক হরমোন আপনার ব্রেনে রিলিজ হবে, যেটা আপনাকে আসলে এনার্জাইজড করবে, যেটা আপনাকে আপনার ডাউন পার্সোনালিটি যাকে বা ডাউন মনটাকে একটু রিভাইটালাইজ করবে। তো সেই কারণে এটার গুরুত্ব আছে এবং সেটা সবার ক্ষেত্রে। আপনি আপনার বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটতে বের হন, একটু পার্কে যান, সেটাতে তো কোনো নিষেধ নেই, এই অ্যাক্টিভিটিস গুলি করুন। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের কালচারাল রিপ্রেজেন্টেশন। আমি জানি খাওয়া দাওয়া সবাই একসাথে হয়ে খাওয়া দাওয়া, হ্যাং আউট করা, গ্রুপ একটা গেট টুগেদার, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা এখন একদমই বন্ধ। তো একটু বাইরের রেস্ট্রিকশন, আই মিন আউটডোর রেস্ট্রিকশন গুলো আস্তে আস্তে একটু একটু করে খুলছে বা একটু একটু করে ওপেন হচ্ছে, যদিও ইনডোর রেস্ট্রিকশন এখনো বন্ধ আছে। আপনারা বাইরে কথা বলুন, বাইরে মিশুন, বাইরে যান। এখন যেহেতু ওয়েদার ভালো হচ্ছে, সেই স্কোপটা তৈরি হচ্ছে। এই জিনিসগুলো যেহেতু আমাদের মেন্টাল হেলথ, কারণ কালচারালি এটা আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা খাবার এক্সচেঞ্জ করব, খাবার রান্না করে মানুষকে, এটা আমাদের একটা স্যাটিসফ্যাকশন এবং এটা আমাদের মনকে খুশি করে। তো এইটা আমরা শুরু করতে পারি অল্প অল্প লেভেলে। এবং সত্যি কথা বলতে আমি আমার কমিউনিটিতে দেখেছি যে মানুষজন আমাদের যারা এই আমাদের কিছুদিন আগে বাঙালিদের পয়লা ফাল্গুন গেল, ভ্যালেন্টাইন্স ডে গেল, আমি দেখেছি যে অনেক ফ্যামিলি তারা ইনডোর গ্যাদারিং করতে পারেনি দেখে তারা খাবার বিনিময় করেছে। আমাদের এথনিক আউট কাপড় চোপড় পরে তারা এনজয় করেছে, ছবি তুলেছে। এটাও কিন্তু কোনো কিছুই
খারাপ না, এটা খুবই একটা পজিটিভ দিক যে তারা অ্যাটলিস্ট এই প্যান্ডেমিককে কোপ করার জন্য একটা দে ফাইন্ড দেয়ার ওন ওয়ে, এভাবে তারা নিজেদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করছে। এবং সেটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, কে কিভাবে কাকে ভালো রাখলো সেটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই বিষয়টাকে আমাদের সম্মান করতে হবে, এটাকে মোটেই মানে কোনোভাবে মক করা যাবে না। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সো আমি ওয়ার্কআউটের কথা বললাম, আমি আউটডোর গ্যাদারিং একটু একটু করে শিথিল হচ্ছে, আমরা সেটা করতে পারি, সেটা দেখছি। তারপরে যেটা হচ্ছে যে অ্যাডওয়ার্ড ভাই অনেক রিসোর্সের কথা বলেছেন, খুব ভালো ভালো রিসোর্স। এবং আপনাদেরকে একটু বলে রাখি, এই যে 24/7 ফোন নাম্বার, বা আপনারা যখন অ্যালবার্টা হেলথ সার্ভিসে 811 ফোন করবেন বা অন্য কোনো ফোন নাম্বার, এছাড়া অনেক নন প্রফিট অর্গানাইজেশনও আছে যারা সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমিউনিটি নিয়ে কাজ করছে। এরা কিন্তু খুবই, এরা দে হ্যাভ কাউন্সিলার্স এন্ড দে হ্যাভ থেরাপিস্ট হু আর কালচারালি অ্যাওয়ার, হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি বারবারই বলছিলাম, কারণ আমাদের কমিউনিটির কাছে আমাদের মেন্টাল হেলথ কনসার্ন গুলো একটু ডিফারেন্ট। সো এদের এদের হেল্প নিতে পারেন। এবং আপনি যদি শেকি ফিল করেন, একটা কথা মনে রাখতে হবে, এখন যেহেতু কোভিড, অনেক কাউন্সিলিং বা জাস্ট কথা বলাটা, যেটা খুব কাউন্সিলিং খুব শক্ত শব্দ মনে হতে পারে, এই জন্য আমি বলছি জাস্ট কথা বলাটা, শেয়ার করাটা আপনার মনের অবস্থা, বেশিরভাগই কিন্তু ভার্চুয়াল, ওভার টেলিফোন। সো আপনি ওভার টেলিফোন কারোর সাথে কথা বলতে পারেন, কথা বলে জাস্ট মনের কথাটা বলা, দ্যাটস ইট। এই বিষয়টা যে কত বড়, যখন আপনি ভেন্ট করবেন, ইউ উইল ফিল লাইক সামথিং গোজ অফ ইউর চেস্ট, যে আপনার একটা ভার চলে গেছে মনের পর থেকে। সো টেক ইট সিরিয়াসলি। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি মোটেও ভালো ফিল করছেন না, আপনি মানে ডেইলি যে আপনার জীবনের কাজগুলো সেগুলো আপনার করতে ইচ্ছে করছে না, প্লিজ কথা বলুন। আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, যেটা বিষণ্ণতার কিছু সিমটম আমি বলেছি, আমি অনেক জটিল বিষয় বা কঠিন বিষয় বা থিওরির বিষয় যেতে যাচ্ছি না, জাস্ট যেটা বলছি যে যখন আপনি নিজেই বুঝবেন যে আপনি ফিলিং লো, সেগুলো মাত্র শুরু। কিন্তু যখন আপনি আপনি মানে আপনার ডেইলি কাজ করা, যেটা ধরেন ডেইলি আপনার অফিসের কাজ করা, আপনি যদি বাসা থেকে কাজ করেন, বা ডেইলি ইভেন্ট গোসল করা বা সময় মতো খাওয়া, এই বিষয়গুলোতেও আপনার অনীহা চলে আসছে, মানে ডেইলি ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি, সেগুলোতে আপনার চলে আসছে অনীহা, তাহলে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি সিরিয়াস। সেটা তার মানে আপনি একদম প্রিলিমিনারি লেভেলের বিষণ্ণতা থেকে একটু পরের স্টেজে, পরের ধাপে চলে এসছেন, সেটাতে আপনার একটু সিরিয়াস হওয়া উচিত। এবং আমি বলবো at this stage, প্রথম স্টেজেই যাওয়া উচিত, যদিও বা না যান, at this stage প্লিজ সিক হেল্প, সাহায্য আশা করুন। এবং সাহায্য আশা করলে আপনি ঠকবেন না এই কারণে, কারণ এখন যারা কাজ করছেন মেন্টাল হেলথ লেভেলে, সাউথ ইস্ট এশিয়ান কমিউনিটির খুব রিপ্রেজেন্টেশন আছে, তবে অত নেই, কিন্তু যারা অন্যরাও যারা কাজ করছেন, দে আর ভেরি লাইক দে ট্রাই দেয়ার বেস্ট টু বি কালচারালি অ্যাওয়ার। এবং আপনার কোনো কথাই তারা, আপনি যেভাবেই বলুন, ওর তারা উড়িয়ে দেবেন না, তারা শুনবেন এবং আপনাকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। তো এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন। আর আমার মনে হয় এই দু তিনটা বিষয়। আর যেটা বলেছি, বাঙালি কমিউনিটি, এটা আমাদের একটা বিউটি, যে আমরা একসাথে বের হই, একসাথে হ্যাং আউট করি, এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে একটু একটু করে শিথিল হচ্ছে। সো সেই চান্সটা নিবেন অবশ্যই। এডওয়ার্ড, আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে? আমার মনে হয় আমি মোটামুটি আমরা মোটামুটি কভার করেছি আসলে, আমরা বেশি ইনফরমেশন দিয়ে আমরা খুব ইয়ে করতে চাই না, ওভারওয়েলম বা যেটা করতে চাই হ্যাঁ, না। তবে আমাদের আজকের সেশনের যে উদ্দেশ্যটা ছিল, আমরা খুব সুন্দরভাবে আমরা বেশ কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছি। আপনারা মানে আমাদের সাথে যারা আছেন, আমাদের সাথে রিচ করবেন, কারণ আমরা কন্টিনিউ এই সিরিজটা আমরা চালু রাখবো। আমাদের হয়তো বা অল্টারনেটিভ উইকে আমরা মেন্টাল হেলথ বিষয়ে কথা বলবো, বাট আমরা আদার হেলথ বিষয়ে আমরা হয়তো বা অন্যান্য বিষয়ে, যেমন গত সপ্তাহে আমাদের ছিল লিভার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, খুব একজন বিশেষজ্ঞ, ওনার লেকচার ছিল। তো আমরা এরকম বিভিন্ন হেলথের অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। বাট অল্টারনেট উইকে হয়তো বা আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মেন্টাল হেলথের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য, কারণ একটা মেজর নর্থ আমেরিকাতে আমরা দেখি এটা ইজ আ মেজর ইস্যু। এবং আমাদের আসলে আমরা বর্তমান কোভিড বা প্যান্ডেমিকের জন্য আমাদের মেন্টাল হেলথ ইস্যু ইজ আ বিগ ইস্যু। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে উই লিভ ইন আ সোসাইটি, আমরা সমাজে বাস করি। সমাজের প্রতি আমাদের যেহেতু আমাদের পরিবারে আমরা বাস করি, আমাদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা যদি আমরা নিজেরা সচেতন হই, আমাদের পরিবারকে সচেতন করি, সমাজকে সচেতন করি, তাহলে কিন্তু আমরা
উই ক্যান বিল্ড এ গুড সোসাইটি, এবং আমরা নিজেরা শান্তিতে থাকবো, আমাদের পরিবারের সবাই সুস্থ এবং ভালো থাকবে। তো সুস্থ থাকা মানে শুধু শারীরিক সুস্থতা, মানসিক সুস্থতা এবং এবং সমাজেও আমরা এই সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করার মাধ্যমে কাজটা করছি। তার মানে আমরা একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি আমরা তৈরি করতে পারবো, এবং যখন আমরা শান্তিতে থাকবো আমরা এই করতে পারবো, তখন আমাদের মধ্যে সমস্যা বা জটিলতা বা অন্যান্য বিষয়গুলো কম থাকবে। তো সেই জন্য আমাদের প্রচেষ্টা সবসময় আপনাদের সাথে, যে প্রেরণা টেলিভিশন কানাডা এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হোলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড কোচিং, আমরা এডমন্টন আলবার্টা কানাডা থেকে বলছি। আমাদের এই সিরিজের মাধ্যমে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস স্পিকার সিরিজ এপিসোড 2 আজকে আমরা আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাদের সাথে থাকব, এবং আমরা আমাদের এই সিরিজের মাধ্যমে আপনাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়, স্বাস্থ্যের বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। এবং আপনাদের যদি কোনো ইনফরমেশন থাকে আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে, বা আমাদের এই ফেসবুক, অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, সেখানে আপনারা কমেন্টস বক্সে লিখতে পারেন, অথবা আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে info@prerona.tv, অথবা আমাদের contact@gahlc.org, এটা, এবং আপনারা কমিউনিকেট করেন, কারণ আমরা চাচ্ছি যে আমরা আমরা যদি একসাথে কাজ করি, টুগেদার উই ক্যান গ্রো অ্যান্ড উই ক্যান উইন। বিকজ হয়তো আমাদের কাছে, আপনাদের কাছে বেশ কিছু তথ্য রয়েছে, সেই তথ্যটা যদি আমরা অন্যদেরকে শেয়ার করতে পারি, তারাও উপকৃত হবে। সুতরাং আমরা মনে করি না যে আমরা অনেক কিছু জানি বা আমাদের কাছে তথ্য আছে, বাট আমরা সবাই মিলে যখন কাজ করছি আমাদের সমাজের প্রতি আমরা কিন্তু আমাদের দায়িত্বটা পালন করতেছি। তো সেই জন্য আমি অনুরোধ করতে চাই আপনাদের, আপনারা আগে আসেন, অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করেন আপনার কথার মাধ্যমে, আপনার হাসির মাধ্যমে, আপনার ভালোবাসার মাধ্যমে, আপনি শোনার মাধ্যমে। ইভেন অনেক সময় দেখা গেছে আমি আমি একজন ট্রমা ইনফর্ম কোচ, সার্টিফাইড ট্রমা ইনফর্ম কোচ। আমি আমি দেখছি মানুষের শোনা, আমি যে শোনা, ইফেক্টিভ লিসেনিং, মানুষের শোনা, যে আপনার গল্পটা শোনা, যা তার মানে আমি কেয়ার করি, যে আই ডু কেয়ার, আমি তার কথা শুনতেছি, তার প্রতি আমি কনসেপ্ট। তো অনেকে দেখা গেছে একটু হাসির জন্য বা একটা ভালো কথার জন্য দেখে যে তারা সুইসাইড অ্যাটেম্প করতে গেছে, কিন্তু ওই যে অনুপ্রেরণা পাইছে সেজন্য তারা সুইসাইড বা আত্মহত্যার দিকে তারা যায়নি। সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদের এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা মানবিক আমাদের হওয়া দরকার। শুধুমাত্র আমাদের স্টেরিওটাইপ আইডিয়া, সাধারণত সাউথ এশিয়ান, বা উনি আবার বলেছেন যে আম, আমাদের মধ্যে একটা স্টেরিওটাইপ আছে, না আমি এইটা করবো, আমরা তো ওইভাবে আসলে আমাদের মাইন্ডসেটটা ওইভাবে তৈরি, এবং আমরা আসলে ইম্পোজ করতে চাই আর কি। তো এখানে সোসাইটিতে দেখে গেছে যে আমাদের বাচ্চাদেরকে মা শাসন করতে গেলে বা বলতে গেলে তা আমাদের একটু কেয়ারফুল হতে হবে, কারণ আমরা যেভাবে আমাদের হয়তো শাসন আমাদের বাবা মা করেছে, বা আমাদের দাদা দাদি, নানা নানি, বা আমাদের অন্যান্য যারা গুরুজন যারা করেছে, আমরা এখানে আমাদের বাচ্চাদেরকে বা আমাদের অন্যান্য আমাদের পরিবারকে সেভাবে শাসন করতে গেলে একটু সমস্যা রয়েছে, কারণ আমরা স্ট্র্যাটেজিক হতে হবে, না হলে আমাদের অনেক সমস্যা হয়েছে। আমাদের বুঝাতে হবে রেশনালটা কি, কেন আমাদের এটা, কারণটা কি। শুধুমাত্র শাসন করা এটাই নয়, তাদেরকে বুঝাতে হবে যে কেন এটা দরকার, কেন এটা দরকার। সুতরাং এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের এই সমাজে আমরা আমরা যেহেতু বাস করি, অনেক ধরনের বিষয় রয়েছে যেটা হয়তো বা আমাদের পছন্দের না, বা আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে সাংঘর্ষিক, বা অনুসাদের সাথে যায় না। যেটা আমরা সাউথ এশিয়ান, আমরা যে ধর্মে বিশ্বাস করি না কেন, সাউথ সাউথ এশিয়ান বা যারা আমরা কমিউনিটি রয়েছে, আমাদের একটা ধর্মীয় মূল্যবোধ রয়েছে, আমাদের একটা সামাজিক মূল্যবোধ রয়েছে। আমরা অনেক কিছুই হয়তো বা এই উত্তর আমেরিকার বা অনেক সংস্কৃতির সাথে অথবা অভ্যস্ত না, বা আমাদের সাথে যায় না। সুতরাং আমরা আশা করি আমরা আমাদের এই বিভিন্ন সচেতনতার মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে, একসাথে কাজ করার মাধ্যমে আমরা যাতে এটাকে আরো কমায় আনতে পারি, এবং আমরা একজন একজনকে সাহায্য করতে পারি, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। তো আপনাকে আবার ধন্যবাদ শারমিন আপা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের ধন্যবাদ। সাথে থাকার জন্য। আপনি অনেক বিষয় শেয়ার করেছেন, এবং আপনার অভিজ্ঞতা ডেফিনেটলি আমরা আমরা আরো অনেক কাজ করব আমাদের কমিউনিটির জন্য। আমরা এডমন্টনে যেহেতু আছি, এবং ক্যালগারি থেকে অনেকে দেখছেন, তো অন্যান্য যারা আলবার্টাতে রয়েছেন, অন্যান্য জায়গায় টরন্টো বা অন্যান্য জায়গাতে যারা রয়েছেন, তারাও আমাদেরকেও দেখেন। আমরা চাই যেন আমরা একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি তৈরি করতে পারি, এবং আমরা যদি একসাথে কাজ করে আমরা উই ক্যান হেল্প ইচ আদার, আমরা একজন একজনকে সাহায্য করতে পারি। অবশ্যই, তো অবশ্যই। আমরা প্রেরণা টিভির পক্ষ থেকে এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের এই সিরিজে থাকার জন্য। আমাদের মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড কোপিং উইথ কোভিড-19 প্যান্ডেমিক যে
টপিকের উপর আমরা যে আলোচনা আজকে করলাম, আপনারা যদি ইংলিশ সেশনে লক্ষ্য করেন আপনারা কিছু রিসোর্স পাবেন যারা আলবার্টাতে বা এখানে আছেন, যে কিছু ফোন নাম্বার বা কিছু দেওয়া আছে। এবং এছাড়া যদি আপনাদের কোয়েশ্চেন থেকে ডেফিনেটলি আপনারা ভেরিফাইড সোর্স থেকে আপনারা নিতে পারেন। বাট আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আপনারা নিজেরা অনুপ্রাণিত হন, অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত হন, নিজেরা ভালো থাকেন, অন্যদেরকে ভালো থাকতে অনুপ্রাণিত করেন। তাহলে আমরা ভালো থাকতে পারবো। আপনারা সুস্থ থাকেন, আপনারা ভালো থাকেন। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা দোয়া করি বা প্রার্থনা করি যাতে আপনাদেরকে এই 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 পরিস্থিতিতে আপনাদেরকে সুস্থ রাখুন, আপনারা ভালো থাকেন। সকলকে ধন্যবাদ। সকলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।